जमुना प्रिया भुवनचारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकथामयं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पति भूपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः गौरे तिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दुष्टारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंदम वैष्णव वृंदम गौर निताई राधा गोविंद सीताराम हनुमान जय जय। श्रीमद् भागवतम
दशम स्कंद 49 अध्याय अक्रूरଙ୍କ हस्तिनापुर गमन। এই অধ্যাୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା 26 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବୋର୍ଡ ଅର୍ଡ କରି ଅନାନ୍ତୁ, ମୋ ପରେ ପରେ ଶୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଯଥା ବଦତି କଲ୍ୟାଣୀ वाचं दानपते भवान् तथा नयनातिप्रामि मर्त प्राप यथामृतम्। पढ़न्तु। माता जी पढ़ेंगे क्या? शब्दानुवाद। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहिले यथा जेपरी वदति कहउछन्ति कल्याणी मंगलमय वाचम वाक्य दान दानर परे हे प्रभु भवान आपन तथा सेपरी अनया या द्वारा न तृप्पामि मु तृप्त नुहे मर्त जन मनुष्य प्राप्त हुए यथा जेपरी अमृतम अमृत। श्लोकर अनुवाद समस्त मो पर पुनरावृत्ति करेंगे। धृतराष्ट्र कहिले हे अक्रूर आपने जेपरी भाव मंगलकर कथा कहउछन्ति मनुष्य अमृत लाभ कले जेपरी केतेबेले हेले तृप्तिर सीमा अतिक्रम करि पारे नाही, तद्रूप भावरे मु मध्य आपनक कथारे संपूर्ण तृप्ति लाभ करि पारु नाही। एटार अमृत क्यों मानकर आहार देवता मानकर आहार। अमृत तुल्य उपदेश अक्रूर आसी धृतराष्ट्र को दौरान। धृतराष्ट्र क्यों जगतर लोक? हाँ हाँ, ये जगतर कौन? मर्तवासी। तो मर्तवासी को जदि अमृत प्रदान करा जीव ता पाखे से उपादेय हो पारिब कि नहीं? हाँ, जेमिति गाभीरु उत्कृष्ट वस्तु जेमिति क्षीरु कौन होची दही। हाँ, दही कौन होची लहनी, लहनी घी सर्व उत्कृष्ट। से उत्कृष्ट घी जदि कुकुर को दिज्व, हाँ कुकुर, हाँ तापाखे से उपादेय हो पारिब कि नहीं? हाँ, एमती प्रवाद अच्छी कुकुर पेटरे घी भात सहीब ना, सहीब कि नहीं? एठारे धृतराष्ट्र निज मुखरे से कथा कहते। हाँ, अक्रूर आसुच्चन्ति ये भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित है
ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ବଶତଃ, ଇଏ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ବଶତଃ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ପାପ ମୋତି ଜାତ ହେଇଯାଇଛି। ପାପରେ ମତିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପରେ ମତିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭାତୃପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମାରିଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ସହିତ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଗୃହରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ସେମାନେ କରାଯାଇଥିଲା ମାରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। କୁନ୍ତୀ ଏସବୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଦେବପୁତ୍ର। ଇଏ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସ୍ନେହବଶତଃ। ଆମେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିର ବୈଶବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। କାହିଁକି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏ ବଂଶର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପିତା ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ଏଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବାହାରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇପାରିନଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ, ଯେ ସତ୍ୟବତୀ, ଧୀବର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଔରସରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କେତେଟା ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲେ? ଆରେ ଭଲ ତ ଶ୍ରୋତା ସବୁ, କାହାର ମୁଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। କଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଆଉ ସେ ତ ସବୁ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପଛରେ ବସି ଆଖି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆମର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମର ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଖି ନାଲି ବସିଲା ମାନସିଲା। ଆଉ ସେ ଆମର ଉଦ୍ଧକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଡିକ୍ଲାର କରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ। ସାରା ଦେଖ ଦେଇନଥିବ। ଏଇପରି ଏଇଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ? ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଔରସ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲା? 2ଟି ପୁତ୍ର। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର ନାମ ଇଏ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଇଏ ଜଗତରେ 2 ଜଣ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେଟା? ଜଣ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ତ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ସେ ତ ବସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଗି କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ 3ଟି କନ୍ୟା ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ତ ସେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଶେଷ 2 କନ୍ୟା, 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାରେ ସବୁ କିଛି ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଲିକା। କିଛି ସବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣିବ କ'ଣ? ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଲିକା। ତ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଲିକା 2 ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ। ଏ ଜଗତେ ଆମର ଆସକ୍ତିର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ଆମେ କେଉଁଥିଲାଗି ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ? ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କର୍ମବନ୍ଧର ଫାଶ ଲାଗିଛି। ତେ କାରଣେ ଲାଗିଲ ମୋର କର୍ମବନ୍ଧ ଫାଶ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର। ଗୋରା ପହୁ ନା ଭଜିଆ ମଇନ, আপন কর্ম দোষে
আপন ডুবিল, তে কারণে লাগিল কর্মবন্ধ ফাঁস। কর্মবন্ধ ফাঁস କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ନ କରୁଛୁ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଏ ଗୀତ। ଏସବୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଇବେ ଏଇ ଗୀତ, ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋରା ପହୁ ନା ଭଜିଆ ମଇ, কেন বা আছে পরাণ কিশুক লাগিয়া। এই কথা নরোত্তম দাস কেন না গেলেন মারিয়া, শেষের এই কথা କୁହାଯାଉଛି। ଗୌର କୀର୍ତ୍ତନ ରସେ ମଗନ ନା ହୋଇନି, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ କର୍ମବନ୍ଧ ଫାଁସଟା କେତେବେଳେ ଆମର ଲାଗୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ କର୍ମବନ୍ଧ ଫାଁସ ଆମର ବେକରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଇ କର୍ମବନ୍ଧ ଫାଁସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଇ କର୍ମବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ବାସନା ଅନୁସାରେ, ଆମର କାମନା ଅନୁସାରେ এই জড়দেহ গ্রহণ করেছে। ଏ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରି ମାଂସ ଆହାର କରୁଛ। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସରକାର ତ ଫ୍ରିରେ ଦେବ। ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ରବିବାର ତ ଛୁଟି, 6 ଦିନ ରୁଟିନ୍ କରିଦେବେ। 2 ଦିନ ଅଣ୍ଡା, 2 ଦିନ ମାଛ, 2 ଦିନ ମାଂସ। ପ୍ରଥମରୁ ରାକ୍ଷସ ବନେଇଦେବ। ଏହିପରି ଏଇ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ ରାକ୍ଷସ ତିଆରି ହେବ। ଏଇ କର୍ମ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପାଠ ନୁହେଁ। ଆମର ବୈଦିକ ପାଠ ହେଉଛି ଜଣେ ପିଲା ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବ, ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କ'ଣ? ଆମେ ଦେହ ନହୁଁ, ଆମେ ହେଉଛେ ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଦେହରୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି କୁଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେହ ଅତି ଦୃଢ଼ ସୁଦୃଢ଼। ଦେହ ଯେମିତି ଦୃଢ଼, ମନ ସେମିତି ଦୃଢ଼, ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ପ୍ରଖର। ସେଇମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ବସିଲେ ଶୋଇବ କି? ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଶୁଣୁଥିବ। କେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି? ସେ ଦେହରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏଇପରି ନିସ୍ତେଜ ସେ ତ ବସିଲା ମାନେ ଶୋଇବ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେତେ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସିଏ ସେତେ ମାନେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ପ୍ରବଳ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗୁରୁକୁଲର ପ୍ରଥମ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଗୁରୁଦେବ ଦେବେ ନାହିଁ ଦେହ ପୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ସେ ଦେବେ କି? ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଚେତନା କିପରି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ? ପ୍ରଥମରୁ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ, କଲୁଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିନା ବିପ୍ରମୋକ୍ଷେ। ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ଜଡ଼ ଦେହର ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେହଟା ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧନ କାରଣ। ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କରିବେ। ଆମେ ଜଡ଼ ଦେହର ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଅନାଦି କାଳରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ବାସନା କରି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ସେଇପରି ଆମେ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଯଦି ମାଂସାହାର, ମହାପାପ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମାଂସାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ରହିପାରିବ ନା, ସେହିପରି ଗୋଟେ ପଶୁ ଦେହ ଦେବ। ଦେହ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ହଁ ଓଇ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ହଁ, ତୁମ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ରହିଲେ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ତୁମେ ଯେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଶୁ ଦେହକୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁମର ଆଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ହେବନି ସେଠାରେ। ଜୀବ ଜୀବସ୍ୱ ଜୀବନମ୍, ସେ ତ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଧରିକିରି ଖାଇବ। ହଁ, ସେଥିରେ ତାର ପାପ ହେବ ନା। ତ ପ୍ରକୃତି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ବାସନ ହେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମାଂସାହାର କରିବା ଦେହ ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏ ବାସନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଶୁ ଦେହ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ଏଇ ଦେହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଦେହ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, সেই ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଇଏ ଅତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଫল ফুল শাক সবজি ভাত ডালি ক্ষীর জଳ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି। ଏହିପରି ଆହାର କଲେ ଆମର ସତ୍ତା ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହେବ। আর স্মৃতি শক্তি যেটা প্রকার হবে সেটা ধ্রুবা স্মৃতির লব্ধে সর্বগ্রন্থি নাং বিপ্রমক্ষ। এইপরি তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তি যেটা প্রাপ্ত হবে, এই দিব্য ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান সে সহজরে আয়ত্ত করিপারে। আর ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান আয়ত্ত করলা মানে সমস্ত প্রকার বন্ধন সে মুক্ত। সেতবে সে জানিবে যে উই আর নট দিস বডি, উই আর স্পিরিট সোল। এই কৃষ্ণଙ୍କ প্রথম গীতা। হ্যাঁ, এই জ্ঞানের ভিতরে সেই গুরুকুল এই শিক্ষা ପିଲାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କଲିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଥିରେ ସେ କୁଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଉଠେଇ ଦେଇ ସବୁ କୁଶିକ୍ଷା। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ପରେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଅଣ୍ଡା। ହଁ, ରୁଟିନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ 2 ଦିନ ମାଛ, ତାପରେ 2 ଦିନ ମାଂସ। ବାସ୍ এইপରି ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ସେଇପରି ସବୁ ବାଇସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରି ସେଇ ଘରୁ ସବୁ ବାଇସାଇକେଲ ଧରି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ। এইପରି ସବୁ ରାକ୍ଷସ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ এইসব অখাদ্য কুখাদ্য কদর্য ভক্ষণ করে। ହଁ, ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते तार जन्म अधोपाते जाए। ये जन्म अधोपाते चले। कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषर भाण्ड, अमृत जानिया जेबा खाए, नाना जनी सदा फिरे कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधोपथे जाए। ये हमारे जन्मटा कहीं अधोपथे जाऊँ, प्रथम कदर्य भक्षण कर। स्कूल को आम जो जाऊे प्रथम आम कौन अखाद्य कुखाद्य कदर्य सब अंडा माछ मांस यही सब दि जाऊे। तो कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधोपथे जाए। नरोत्तम दास आचार्य हमारे गौड़ीय एक प्रभावशाली आचार्य नरोत्तम दास से कथा कहते नाना जनी सदा फिर आम विभिन्न जनी कहीं भ्रमण कर कदर्य भक्षण कर, तार जन्म अधोपथे जाए। आम जी कर्मकांड अनुसार ज्ञानकांड अनुसार यहीपरि आचरण कर, तेणु आमर एकमात्र उपासना उपासना मतलब देव उपासना छाड़ी केवल भगवत उपासना। तो भगवत उपासना जदि आम गुरुकुल प्रथम जब प्राप्त हो पारिबा, ताहले आमर मन केबेले विचलित हेब नाही, अन्य अनित्य वस्तु प्रति आसक्त हेब नाही। हाँ, आमर मन से फिक्सड हो क्या सहित परम ब्रह्म सहित। से सब छात्र माने
ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ସେଇପରି ଗଠନ, ମନର ଗଠନ, ବୁଦ୍ଧିର ଗଠନ, ସେମାନେ ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ହେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଚେତନା କଲୁଷିତ ଚେତନା ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଦେହରେ ଏକମାତ୍ର ଗଠନ ହେବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯାହା ଆହାର କରୁଛେ ସେ ଆହାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ? ରସରେ ପରିଣତ ହେବ। ରସରୁ କ'ଣ ହେବ? ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବ। ରକ୍ତରୁ କ'ଣ ହେବ? ମାଂସରେ ପରିଣତ ହେବ। ମାଂସରୁ କ'ଣ ହେବ? ମଜ୍ଜା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଦ, ଚର୍ବିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚର୍ବିରେ କ'ଣ ହେବ? ହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ହାଡ଼ରୁ କ'ଣ ହେବ? ମଜ୍ଜା, ହାଡ଼ ଭିତରେ ମଜ୍ଜା। ମଜ୍ଜାରୁ କ'ଣ ପରିଣତ ହେବ? ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମ କୁଚିନ୍ତା ପ୍ରଭାବରେ ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦେହରୁ ଯେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଗଲା, ସେ ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କଥାରେ ଆସିଲା ମାନେ ସେଇ ହେବ, କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ ବାହାରି ଯାଇଛି। ହଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦେହ ନିସ୍ତେଜ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିର কোনো ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ନାହିଁ, ହଁ, ସ୍ମୃତିର কোনো ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ। କେଉଁଥିଲାଗି ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ, ଏଥିଲାଗି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହିପରି ସେଇ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେହରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଅକାଳରେ ସେ ଟିବି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଟିବି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଏ ରାଜପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଶରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ହଁ, ସେ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ୟାସଦେବ। ଏଇ ବ୍ୟାସ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ମାତାଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆସି ସେଇ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତୁମର ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଜନ୍ମିବା ସାଥେ ସାଥେ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ତପସ୍ୟାରେ। ସେହିପରି ଏକ ସଙ୍କଟ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। କାରଣ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜଗଦିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ। ବିଚିତ୍ର ଯେ ଦୁଇ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟବତୀ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏ ପୁତ୍ର ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ଔରସରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଅବତାର ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ଅବତାର ରୂପେ ଆସି ବେଦ ପୁରାଣ ସବୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠି ବଦରିକ ଆଶ୍ରମ, ସେଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ଇଏ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସତ୍ୟବତୀ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର? ମର୍ତ୍ତବାସୀ କ'ଣ ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ୟାସ ଅବତାର। ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ହେ ମାତା, ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ସଙ୍କଟ କାଳ? ମାତା ସବୁ ଖୋଲିକିରି କହିଲେ। ତେ ସେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଯାହା କିଛି କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁଜନ। ଏହିପରି ବ୍ୟାସଦେବ ମାତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଅନୁମୋଦିତ ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ କଲିଯୁଗ ଏସବୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କଲିଯୁଗରେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି।
ଅଶ୍ୱମେଧଂ ଗବାଲମ୍ବଂ ସନ୍ନାସକଂ ପଲତ୍ପୈତ୍ରିକಂ ଦେବରେନ ସୁତତ୍ପତ୍ରିକಂ କଲৌ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜୟ। তে ପାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବରେନ ସୁତତ୍ପତ୍ରିକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନେଇ। ଏ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଅନୁମୋଦନ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଦାପର ଯୁଗର ଘଟଣା। ଦାପର ଯୁଗେ ଇଏ ଅନୁମୋଦନ ଥିଲା, ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇ ମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସିଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କିଏ? ନାରେ ଏତେ କହିଦେଲେ ତଥାପି କାହାର? ଅମ୍ବିକା। ହଁ, ସେ କହିଲେ, ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ କହିଦେଲେ, ତୁମ ସେ ଜଗିକିରି କିଛି କହିପାରୁନି। ହଁ, ଦେଖିଲ ତ ଅମ୍ବିକା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଅମ୍ବିକା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥାଏ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଶୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ କାଶୀ ରାଜ କନ୍ୟା ସାହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ଏଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଦେବର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାସଦେବ ଦେହ ସବୁ ଜଟ ଜୁଟ ଏମିତି ଦାଢ଼ି ବାଡ଼ି ସବୁ ରହିଛି। ଇଏ ତ ରାଜକନ୍ୟା, ହଁ, ରାଜକନ୍ୟା ରାଜପତ୍ନୀ। ହଁ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସେ ବିଭୀଷିକା ରୂପ ଦେଖିଲେ, ମୁନିଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ରୂପ ଦେଖି ଏ ଡରିଗଲେ। ହଁ, ଡରି ଯାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲେ। ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଇ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଗୌରଜ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଆସିଲା ଜନ୍ମାନ୍ତ। ସେ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କଥା ବୁଝିଗଲ? ମାତାଙ୍କ ଦୋଷରୁ ପୁତ୍ର ଏହିପରି ଜନ୍ମାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ପାଟିରେ ହାତ ଦେଉଛି, ଶୁଣି ବୁଝୁ। ଏହିପରି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ, ଯେ ମାତା ତୁମର ବୋଧି ଏହିପରି ମୋ ସହିତ ଯେତେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ, ମୋର ଇଏ ବିଭୀଷିକା ରୂପ ଦେଖି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା ଗର୍ଭରେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଅଛି ସେ ଅନ୍ଧ। ତ ଅନ୍ଧ ସନ୍ତାନର କେମିତି ରାଜଗଦିରେ ବସିବ? ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶୋଇବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ହଁ, ହୋଇପାରିବ କି? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀ ଯଦି ଏ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅମ୍ବାଲିକା। ତ ଅମ୍ବାଲିକା କହିଦେଲେ କିଏ? ସତ୍ୟବତୀ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହିପରି ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ, ତେବେ ଏହିପରି ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ଶାଶୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମାନିନେଲେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇକିରି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଥରୁଥିଲେ। ଦେହ ଥରୁଥିଲା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେଲା, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ପାଣ୍ଡୁ। ପାଣ୍ଡୁ ମାନେ କ'ଣ? ବିବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ପାଣ୍ଡୁ ବର୍ଣ୍ଣ। ପାଣ୍ଡୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଚ୍ୟୁତ, ପାଣ୍ଡୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଫ୍ୟାକାସେ। ଦେହ ସେହିପରି ହେଇଯାଇଛି। ସବଳ ସୁଠାମ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ପୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାହାକୁ? ମାତା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ। କେମିତି ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ, ଏହିପରି ଏକ ବଳବାନ ସୁଠାମ ପୁତ୍ର କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ପୁଣି ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିତ ହେବ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଥରି ନଥିବ। ତ ସବୁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଅମ୍ବିକା। ଅମ୍ବିକା। ହଁ, ଅମ୍ବିକା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଦାସୀ ଥିଲେ,
ଦାସୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଆସିଲେ, ଏ ଦାସୀ ନିର୍ଭୀକ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇପରି ନିର୍ଭୀକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ସଚକ୍ଷରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଔରସ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଏକ ସବଳ ସୁଠାମ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଜାତ ହେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବିଦୁର। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ସୁଠାମ ସବଳ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ବି କ'ଣ ଅଛି, ଦୋଷଟା କ'ଣ? ଦାସୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ, ରାଜଗଦିରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ରାଜଗଦିରେ କିଏ ବସିବ? ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆସ, ଦାସୀ ପୁତ୍ର କେମିତି ରାଜଗଦିରେ ବସିବ? କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସନ୍ଧି, ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜଙ୍କ ଅବତାର। ବିଦୁର ଧର୍ମରାଜ, ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଅବତାର, ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ଅନୁମାଣ୍ଡୁକ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯମ ପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ମନରେ ବାସନା ଜାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, এইসব ପାପୀ, ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରି କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଇ ମୋ ଦିନ ରାତି ସବୁ ବିତେଇ ଯାଉଛି। ହଁ, ମୋ ଟିକେ ବି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଦେଖ, ଏ ଯଦି ମହାଜନ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମରାଜ ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଲ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ, ବଲି, ବ୍ୟାସ, ବୟମ, ବୟମ ମାନେ ଯମରାଜ, ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି। 12 ଜଣ କେବଳ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ହିଁ ମତ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଇଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜ। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମହାଜନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ, ମହାଜନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମିଳୁଛି, ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ସେ ମହାଜନ, ସେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଦେବ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କହିକିରି ଏ ସୌନକ ଆଦି, ଇଏ ନାରଦ ଆଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେ ମହାଜନ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ମତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେବଳ ବଞ୍ଚିତ, କିଏ? ଯମରାଜ। କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝି ବୁଝି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବିତେଇ ଯାଉଛି। ହଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝି ବୁଝି ଦିନ ରାତ୍ରି ବିତେଇ ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ବାସନା ଜାତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ମୋର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ହଁ, ଅନ୍ତର ତଥାସ୍ତୁ, ହଁ, ଅନ୍ତର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲା। ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏ କଥା ମୁଁ ଯିବିନି, ଆମର ସମୟ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଅନୁମାଣ୍ଡୁକ, ସେଇପରି ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ମୁନିଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଅନୁମାଣ୍ଡୁକ ମୁନି ଶୂଳରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ସେଇ ଶୂଳ କଟି ଦିଆଯାଏ। ତା ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସେଇ ଶୂଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅନୁମାଣ୍ଡୁକ ନାଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅନୁ, ତା ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସେଇ ଶୂଳ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁ, ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁକ ନାମ ଅନୁମାଣ୍ଡୁକ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ମୁନି ସେ ଯମରାଜ ଦରବାରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଯମରାଜକୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଏଇପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା? ଶୂଳରେ ଚଢ଼ାନ ଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯେ ଏଇପରି ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଘାସ ନେଇ ଗୋଟେ ଝିଟିକା, ନା କ'ଣ, ହଁ, ଝିଟିକା ପତଙ୍ଗ ଯେ, ତା ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଘାସ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେଉଛି, କର୍ମଫଳ। ଇଏ ହନୁମାଣ୍ଡକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଗୁରୁଦଣ୍ଡ? ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଧର୍ମରାଜ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ
ତୁମେ ମୋର ଅଭିଶାପରେ তুমি ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦାସୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବ। আর ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନ ଦେଉଛି ଜନ୍ମରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାହା ପାପ କରିବେ ସେ ପାପ କୌଣସି ଗଣ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଧାନ ଦେଇଦେଲେ କିଏ? ଅନୁମାନନିକ ନିୟମ କରିଦେଲେ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଇଏ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ସେଇ ଯମରାଜ ଯମପଦରେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ ଇଏ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବିଦୁର ରୂପେ। ମହାଭାଗବତ, ସବଳ ସୁଠାମ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ଯିଏକି ବିଦୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ତିନି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆମେ ସେ କଥା ଯିବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାରେ ଆସିବା। ତିନି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପାଠ ସାଠ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଧନୁଷ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ହେଉଛି କ'ଣ, ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ କାହାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ତ କଟିଗଲା ଇଏ ବିଦୁର ଦାସୀପୁତ୍ର। ଦୁଇ ଜଣ ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ବିଚାର କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବିଦୁର। ପ୍ରଥମେ କଥା ଉଠିଥିଲା କ'ଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସେ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ପ୍ରଥମ କଥା ଉଠାଇଲେ। ସେ ତ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ରାଜଗଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ବିଦୁରଙ୍କ କଥା ଏ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା, ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ବି ଏହା ସମର୍ଥନ କଲେ। ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ସେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ କଥା। ହଁ, ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ କି ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ରାଜଗଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ରାଜମାତା କିଏ? ସତ୍ୟବତୀ। ଯଦି ସତ୍ୟବତୀ ସେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜଗଦିରେ ବସିବା ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ରାଜଗଦି ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ପାଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବାହାଘର କରାনো ଯାଇଛି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି ସେମିତି କାହା ସହିତ? କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଥିରେ ବାହାରିବ ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବ। ଦୁଇ ପତ୍ନୀ। ତ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାଣ୍ଡୁ ମହା ଆନନ୍ଦ ମହା ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଯେହେତୁ ମୃଗା କରିବା କି ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖିବା କି ହେବ, ମନକୁ ଯିବା କି ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କ ରାଜମୁକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ମନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଗଲେ, କୁନ୍ତୀ ଆଉ ମାଦ୍ରୀ। ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ଯେମିତି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ହଁ, ସେଇ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିପଦ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ବିପଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଦଶରଥ ଯେହେତୁ ଅପୁତ୍ର ଥିଲା, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା। ଇଏ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ମୁନି, କିନ୍ଦମ ମୁନି। ହଁ, ଏଇ ପିଲା ଶୁଣ, କେଉଁ ମୁନି? ମୁନିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଗଲା? ଆଉ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, କିନ୍ଦମ। ହଁ, କିନ୍ଦମ ମୁନି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ। ତ ମୁନି ସମାଜରେ ଇଏ ମୁନି ରୂପ ଧାରଣ କରି ରତିକ୍ରିୟା କରିବାଟା ଲଜ୍ଜାକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ହରିଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୁ ଇଏ ରତିକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ହରିଣୀକୁ ବାଣବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।
ହରିଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ହରିଣକୁ ପାଣବିଦ୍ଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ଦମ ମୁନି। ଏ ତ ଦେଖି ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ହରିଣକୁ ବଧ କଲି, ଏ ହରିଣ ଏହିପରି ମୁନି ହରିଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଏହିପରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କିନ୍ଦମ ମୁନି ସେତେବେଳେ ସେ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ମୁଁ ହରିଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋର ପତ୍ନୀ ହରିଣୀ ସହିତ ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ଅଜାନ୍ତରେ ଏହିପରି ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରିଛ ମୋତେ, ଏଥିଲାଗି ତୁମର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ମୁନି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯଦି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କେବେ ହେଲେ ଇଏ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହରିଣ ହିସାବରେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ତେଣୁ ମୁନି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି ତୁମର କୌଣସି ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହରିଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ତେଣୁ ହରିଣ ଭାବେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରି ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାପ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ପାପ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ପଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେହେତୁ ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲୁ, ରତିକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଯେ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରୁଛ, ଏଥିଲାଗି ଏଇ ପାପ ଏଇ କର୍ମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, এই ଅଭିଶାପ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଅପୁତ୍ରକ କିଏ? ପାଣ୍ଡୁ। ଦୁଇଟି ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପୁତ୍ରକ। ଇଏ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ହିଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ପୁତ୍ର ତ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପତ୍ନୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭେଦ ଜାତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରି ଯିବି ନାହିଁ। ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସେ ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି। ଦେଖ, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ମହାନ ଇଏ ବୈଦିକ କଲଚର। ଦେଖ, ରାଜା ଏହିପରି ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ କଲଚର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ। ତପ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ରକ ଜନ ସତ୍ୟଂ ଶୁଦ୍ଧ। ଇଏ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଆମର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଅନନ୍ତ ସୁଖ, যে ସୁଖର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, সেই ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ମାନେ ଭଗବତ ସେବାନନ୍ଦ ସୁଖ। সেই ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ସେବାନନ୍ଦ ସୁଖ, ଏହା ହେଉଛି ଚରମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମର ଗୌଡ଼ ଧାରରେ ଇଏ ସ୍ଥାପନ କରିଗଲା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖାନନ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେବାନନ୍ଦ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, ସମସ୍ତ ସୁଖ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ କ'ଣ? କ'ଣ? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ। কথা শুনুন না, কହୁଛୁ ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା? ଆରେ ସେ ମନ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଦେଖ, ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କଥାରେ ମନ ନାହିଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ କ'ଣ? କ'ଣ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖି ହାତ ଟେକି କ'ଣ? ପାଗଳ, କିଛି ବୁଝନ୍ତି ଏସବୁ। କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗବା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ରତି ସୁଖ, ମୈଥୁନ ସୁଖ, ଏ ଜଗତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ, ଏହା ପଛରେ ସମସ୍ତ ଧାବିତ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ମୈଥୁନ ଗାଁ। ଏ ପଛରେ ସମସ୍ତ ଝିଅ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ହେଉ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହା ପଛରେ ଧାବିତ। ଏହାକୁ ଜଳାନନ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଜଡ଼ ସୁଖ। আর এই জড় সুখ বৈষ্ণবମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ।
जन मैथुन आदि गृहमेदि सुखमी तुच्छ अति तुच्छ हे प्रहलाद महाराज कहते तेणु याठार उन्नत सुख कौन हाँ ब्रह्मानंद ब्रह्मरे लीन है जीवा ये सब जंजाल मुक्त है भोग वासनार मुक्त है ब्रह्मरे लीन है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ठारू कोटि गुण श्रेष्ठ कौन हाँ प्रेमानंद ये हमारा डेस्टिनेशन कि हाएस्ट तत्व ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आज आम मन के प्रेमानंद ठारे आहरी श्रेष्ठ सर्वोच्च कोटि गुण श्रेष्ठ सेवानंद प्रेम तो शांत रस शांत प्रेम रही दास्य प्रेम रही सत्य ये कैटेगरी है कि सर्वोच्च हूँ सेवानंद जे पर्यंत आम भगवान के सेवार युक्त न होचे से पर्यंत आमार प्रकृत सुख प्रकृत आनंद नहीं ये भगवान चैतन्य सर्वोच्च फिलोसफी स्वयं भगवान परिपूर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु साधारण ये नुहति अंश अवतार नुहति कौन से साधारण अवतार नुहति से परिपूर्ण भगवान तेना परिपूर्ण वस्तु से देले गौरवधारा सेवा ये सेवानंद जे पर्यंत आम भगवान के सेवार युक्त न हो से पर्यंत प्रकृत सुख प्रकृत आनंद स्थिर तेईपर आम देखा क्यों कथार ये कथा आसला हाँ सब भूली गल हाँ क्यों कथार ये कथा आसला हरिण हाँ हाँ तपस्या ये पांडुराजा हाँ पांडुराजा यहीपर तपस्यामय जीवन तो दुई पत्नी को कहले तुम्हें दुईजन हस्तिनापुर को फेरी जाओ किंतु पत्नी पतिव्रता पत्नी स्वामी को छाड़ी कहीं रही तेने पतिंकर अनुगत हो रही तेणु सी मैंने कथ उठाइले मु आम मैंने आपन के सहित यही तपस्या आचरण कर यह हूँ पतिव्रता पत्नी स्वामी जो मार्ग अवलंबन करेंगे पत्नी छाया सदृश ता अनुसरण करेंगे यह हूँ भारतीय नारी मानकर आदर्श ताई नारी मानकर सतीत्वर ऊपर आधारित से मैंने एत महान हाँ सतीत्व प्रभाव सूर्यर गतिरोध करदे जमी कुष्ठ विप्रंकर पत्नी सूर्य उदय को बंद करदे किपर सतीत्व प्रभाव यह हूँ आमर भारतीय शिक्षा वैदिक शिक्षा पुरुष मान ठीक से पौरुषत्वर पर पौरुषत्व माने से अनन्य भाव भगवत भक्तिर युक्त यहीपरी जदि एक पिला बाल्य अवस्था गुरुकुल को जो यही शिक्षा प्राप्त हुए केमी भगवत भक्त हे यहीपरी एक भक्त पुत्र को कौन जदि एक कन्या पति रूप प्राप्त हुए तांकर अन्य किसी साधन आवश्यक ना केवल पति को सेवा करी पति सहित समान गति प्राप्त हो पार जमी भागवत भूरी भूरी सब प्रमाण अच्छी जमी महाराज पृथ्वींकर पत्नी अर्ची समस्त योग्य पुत्र थिले चारि चारि पुत्र कहार पृथ्वी महाराज भली गुण संपन्न सब किंतु पृथ्वी महाराज जीवन में परम सिद्धि प्राप्त हो ये गृहस्थ आश्रम विदाय तपस्या को जीवे कि पत्नी पुत्र मान पाखे रही पारि था माता अर्ची पुत्र मान पाखे रहा ना स्वामी के सहित अनुगमन करले हाँ यहीपरी स्वामी के सहित तपस्या आचरण से स्वामी सेवार से युक्त रही रानी हई राजकन्या हई यहीपरी जमी माता सीता देवी रामचंद्र वन को गले से छाया स्वरूप सहित गले यह हूँ भारतीय नारी मान शिक्षा यह हूँ भारतीय पुरुष मानकर शिक्षा पुरुष हे भगवान भक्त नारी हे से स्वामी अनुगत यहीपरी जीवन परम सिद्ध हमारे जीवन उद्देश्य हूँ केमी से जन्म मृत्यु चक्र उद्धार हो आम नित्य आनंद अनंत सुख प्राप्त हाँपाई दिव्य तपस्या आचरण कर भगवान के पाखक फेरी जा पार से दिव्य तपस्या आमर इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आम मान देले अति प्रत्युषर शज्जार उठी प्रथम स्नान करी दादू संगे तिलक धारण कर धौत वस्त्र पिंधि भगवान के सामने राशि उपस्थित है प्रथम मंगलमय दृष्टि आम मान वर्षित है
ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ। ଆମର ସବୁ ଜଡ଼ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ନା ବୁଝିପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଓଇ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ବିଧାନ ଦେଲେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଠବାସୀ ଏଇ ନିୟମରେ ରହିବ। ଯଦି ଏଇପରି ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ତାର আর বন্ধন নাই, সংসার বন্ধন কাঁ, ଆଉ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ। ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲସ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛି? କଥା ଛଲେ ମହାଜନকে দিচ্ছে শালা ইয়োতয়া কলির চালা, ଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଯଦି ଆମେ ସେଇସବୁ କଥା କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲିର ଚାଲା, ଆମେ ଏ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚେଲା ନୁହେଁ, ଏଇପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚେଲା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଛେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମମରଥ ନା ଅଛନ୍ତି ଧାବତ ବହି, ଇଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ମନକଳ୍ପିତ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ନ କରୁଛେ, ଭକ୍ତି ନ କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ନ କରୁଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରେ ବୁଲିବାକି ହେବ। ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ତ ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ଏଇ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାରତି ପର୍ବରେ ଏହିପରି ଜପମାଲା ନେଇ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତ ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ଇଏ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। তিনি ଦେଖିଲେ ଏହିପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ନାହିଁ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତେଣୁ ସେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଅନୁଗତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ମନରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, ଆମେ ରହିବା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସମାଜରେ, ନିର୍ଜନ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କାରଣ ତ ସେୟା କଲେ। ହିମାଳୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେଠାରେ ଯାଇ ଏ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଏଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ଯେତେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ପରିଣାମ କଥା ଜାଣିପାରି ସେତେବେଳେ ସେଇମାନେ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଦିନେ ଏହିପରି ପାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଆମେ ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏହିପରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା। ଏମିତି ସମୟ ପତିଦେବଙ୍କର ଇଏ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ନିଜେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଳିତ ପିତା, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା କିଏ? କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ। ତା ସେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ କାହାର କନ୍ୟା? ମାତାଜୀ କାହାର କନ୍ୟା? ନା ରେ ସୁରସେନଙ୍କର, ହଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ। କି ସାଧାରଣ ତ ଏତେ ସାତ କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ସବୁ ପାଣି କରି ସବୁ ପିଇଦେଲେ, ସବୁ ବାହାରିଗଲା, ତା ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା। ବସୁଦେବଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁନ୍ତୀ। କୁନ୍ତୀ ନାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀଥା। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀଥା। ପ୍ରୀଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କେତେ ଥର ଅର୍ଜୁନକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପାର୍ଥ, ଏଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ତାର। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ସୁରସେନ ଏ ପାଳିତ କନ୍ୟା, ଏଇ ତାଙ୍କର ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ଯେ ବନ୍ଧୁ ସଖା ମିତ୍ର ଇଏ ଭୋଜରାଜ, କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ, ତାଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଯେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ତାହାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ?
କୁନ୍ତି କଥା କେତେ ମାନେ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କଥାଟା ଆସୁଛି ବାହାରୁଛି ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। କେତେ ସୁରସେନାକି କେତୋଟି କନ୍ୟା କେତୋଟି ପୁତ୍ର? ହଁ ନା ରେ ସବୁ ତ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ସବୁ। ମୁଣ୍ଡାରେ ହେଲୁନି ସିଧା ହେଇଯାଏ। ଏ 5ଟି କନ୍ୟା ଆଉ 10ଟି ପୁତ୍ର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ପାର୍ଥ ପୃଥା। ତାପରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ କନ୍ୟା ଏସବୁ 5 ଭଉଣୀ। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମାନେ 5 ଭଉଣୀ ଆଉ 10 ଭାଇ। ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥା ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। କଥା ବୁଝିଗଲ? ଏହିପରି କୁନ୍ତି ଭୋଜଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ କ'ଣ? କୁନ୍ତି। ଆଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସେବା ଦେଲେ କ'ଣ? ଯେ କୌଣସି ଯଦି ଅତିଥି ଆସିବେ ମୁନି ଋଷି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା। ତ କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ପାଳିତ ପିତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଦୈବବଶତଃ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଦୁର୍ବାସା ମୁନି। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ କାହାକୁ? କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ। ଆଉ କୁନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା କୁନ୍ତି ଭୋଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଭାବରେ ସେବା ସେ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହିପରି ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ସହାୟତା କରିବା ସବୁକିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଏ କୁନ୍ତି ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ମାସ ଧରି ଏହିପରି ରାତ୍ରି ଜଗିକିରି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇଯିବା ତାପରେ ସେ କଲ୍ କରିବି ଇଏ କରିଯିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ସେହିପରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହିପରି ରାତ୍ରି ଜାଗିକିରି ଦିନରେ ଏହିପରି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ସେବା କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଇଏ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ କିଏ? କୁନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବେ ଇଏ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏ କନ୍ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହିପରି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ କୃପା କରି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ସେବାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସେ ଦେବତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମର ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଚାଲିଗଲେ କିଏ? ଦୁର୍ବାସା ମୁନି। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ତେଜ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏକାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁନିବାର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କି ଏହିପରି ପାୱାର ଅଛି ସତ କି? ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମନ୍ତ୍ର କି ପ୍ରଭାବ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକଟ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲେ ଏ ସହିତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା କିଏ? କୁନ୍ତି ଦେବୀ। କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ଯେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବେ ଲୋକ ଅପବାଦ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ସେ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏ ମୁନିବାର ମୋତେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ କି ମିଛ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ର ଚାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦର୍ଶନ କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ବାଣୀ ଦେଲେ ମୋର ଔରସରୁ ତୁମର ଗର୍ଭେ ଯେ ସନ୍ତାନ ହେବ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଜାତ ଯୋଗୁଁ ତୁମର କୁମାରିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।
ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଔରସରୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଆସିଲା। ସେଇ କନ୍ୟା ସେଇ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ କାନ ବାଟରୁ, କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କାହାର? କୁନ୍ତୀଙ୍କ କାନ ବାଟରୁ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ କହିଦେଲ ବଡ଼, ତା ପୂର୍ବେ କିଛି ନା। ଏଇପରି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେ ମାନେ କୁମାରିତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିଲା। କୌଣସି କୁମାରିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଏସବୁ ଆମର ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଈଶ୍ୱର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ଆମର ଚିତ୍ତ ସେତେ ଚମତ୍କାର ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ସନ୍ତାନ ମାନେ କର୍ମ, ଇଏ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁତ୍ର ନା କାନ ବାଟରେ ଜାତ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଦାସୀ ଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ଭୋଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଦାସୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସବୁ କିଛି। ସେଇଠିରୁ ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତଳରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ନଦୀରେ ସେ ଏକ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖି ଭସାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀରେ ଭସି ଆସି କେଉଁଠାରୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା? ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ? ସେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଏ ଅଧିରଥ ସାରଥୀ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ରାଧା। ସେଇ ଅଧିରଥ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଏହିପରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା। ତାର ପତ୍ନୀ ଅପୁତ୍ରକ, ୟାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଦେଲେ। ରାଧା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା, ଅଧିରଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଇଏ ସନ୍ତାନ, ଇଏ ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଔରସ ଜାତ, କ'ଣ ସାଧାରଣ ଦେବପୁତ୍ର, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଜାତ। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଧା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ୟାର ନାମକରଣ କଲେ କ'ଣ? ରାଧେୟ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ଆମର ଆୟୁଷ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମା ଦଶରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଠାରେ ସେଇ ଧର୍ମରାଜ ମାନେ ଯମରାଜ ବିଦୁର ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ରାଜଗଦିରେ ବାସନ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏହିପରି ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହିପରି କିନ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ ହରିଣ ଅବସ୍ଥା ବାଣବିଦ୍ୟା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ କାହା ପାଖକୁ? ନା ପାଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ପତିଦେବଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପତିଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛ। ତେଣୁ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ତାର ଦୋଷ କି ଗୁଣ ଅଛି ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କାହାକୁ ଆବାହନ କରିବ? ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ। ଆଉ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଔରସ ତୁମେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତୁମର କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ତୁମେ ଧର୍ମନୀତିରେ ଅଛ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁନ୍ତୀ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଚାଳନ କଲେ। କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ? ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଔରସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡୁ ଏ ପୁତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଚାଳନ କରି ଏକ ବଳବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା? ପବନ ଦେବଙ୍କୁ। ପବନ ଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପବନ ଦେବଙ୍କ ଔରସ ଏହିପରି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଭୀମ ଜନ୍ମରୁ 1000 ହସ୍ତିର ବାଳ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୂରରୁ ଏକ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା ପଥର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଇଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ।
তো এইপরি অবস্থা, অদ্ভুত কথা। হুম। আর এই ମାନେ ଭୀମ ଯେତେ ଦୁର୍ଜନ ଦୁଃଶାସନ ତାକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇ ଦେଲେ, ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଇ ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଗ ଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତା ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ଏ ହେଉଛି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ନାଗରାଜ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଯେତେ ପାରୁଛୁ ପିଅ। ତ ଭୀମ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 9ଟି କୁଣ୍ଡ ପାନ କରିଦେଲେ। 9ଟି କୁଣ୍ଡ ପାନ କରିଦେଇ ଅଚେତନ ହୋଇ ଶୋଇଗଲେ। ତ ଏହିପରି 9ଟି କୁଣ୍ଡ ପାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 9,000 ହସ୍ତିର ବଳ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଗଲା। ଆର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କେତେ? 1,000। ତାର ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା କେତେ? କାହାର ଲୀଳା ଏସବୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ବୁଝୁଛ? ସେଇ କୃଷ୍ଣ କହିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତମର ସେ ଆୟୁଷ ସରିଯାଇଛି ଏ କଥାଟା ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ତାପରେ ଇଏ ପାଣ୍ଡୁରାଜ କହିଲେ ତ ବଳବାନ ପୁତ୍ର, ଦୈହିକ ବହୁତ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଧନୁର୍ଧାରୀ ପୁତ୍ର। ତ ଧନୁର୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପାରଦର୍ଶୀ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଦେବରାଜ ସହଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, ତାର ଲାଗି ତପସ୍ୟା କଲେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ। 1 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏ ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା? ମାଦ୍ରୀଙ୍କର। ଇଏ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ଉଦାସ। ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ମାଦ୍ରୀ ଆସିକି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନତ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯେହେତୁ ମା ହେବାର ବାସନା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡୁ ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଭଗ୍ନୀ ଏ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସେ କେମିତି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ କୁନ୍ତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, ମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ୟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାଦ୍ରୀ କ'ଣ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜବଧୂ, କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ, କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକା ସାଥିରେ। ଦେଖିଲେ ଦେବ ବୈଦ୍ୟ, କିଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୟ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହକାରେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି 2 ଜଣ ଦେବତା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ଏକା ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। 5 ମାସ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡୁରାଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତ ଘଟଣା ସବୁରେ ହେଇଛି। ଦିନେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ। আর এইপରି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବ ସହକାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ପାଣ୍ଡୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ମାଦ୍ରୀ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଦୈବବଶ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏମିତି କାମ ବାସନା ଜାତ ହେଇଗଲା, ନିଜ ମନକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଚାହିଁଲେ। ସେତ ମାଦ୍ରୀ ସହିତ ଏସବୁ କଥା ମନେ କରିଦେଲେ, ତଥାପି କାମ ଭାବ ଯେତେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ବାଧା ମାନିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ତ ସେଇ 5 ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା, ସେଇ 2 ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍। ଇଏ କହୁଛି ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପତି ମରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମୃତ ହେବି। କୁନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାଣୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ସହମତ, ତୁମେ ରହ। ଏ 2 ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେତେ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ କହିଲେ ତୁମେ ରହ, ମୁଁ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହମୃତ ହେବି। ସେ କହିଲା ତୁମେ ରହ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହମୃତ ହେବି। କଲିଯୁଗ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଯା, ତୋ ଯୋଗୁଁ ତ ମରିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ୟା ନା ଶେଷ ଦାପର ଯୁଗ। ସେଇପରି 2 ଜଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ।
ସେଟା ମାଦ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମଦର୍ଶୀ ହିସାବରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ନେହ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇପରି ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଇ କଥା ସମର୍ଥନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ରହିଲେ ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେଲା। ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ, କୁନ୍ତୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ହସ୍ତିନାପୁର ଆସି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି, ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେ କପଟ ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ବିଚାର ଇଏ ତ ରାଜଗଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେମିତି ମୋର ଉପରେ ୟାକୁ ହଟା ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶକୁନି ସହିତ ବହୁତ ପରାମର୍ଶ କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରଥମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଏ 5 ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭୀମ। ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯିବେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗଛର ଫଳ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗଛର ଉପରୁ ଚଢ଼ିକରି ଫଳ ତୋଳିବେ। ଆଉ ଭୀମ ଗଛର ଚଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବେ, ସବୁ ଗଛ ଫଳ ସହ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯଦି ରହିବ ଆମମାନଙ୍କ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ହଟାଇ ପାରିବା 4 ଭାଇକୁ ଆମେମାନେ ଅନାୟାସରେ ମାରି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ବିଷ ଲାଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ? ଭୀମ। ତ ସେସବୁ କଥା ମହାଭାରତ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ତ ଚାଲିଥିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସହ ଇଏ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧ ପାପମତି ହୋଇ ଏହିପରି ବହୁତ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପାଖକୁ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଆଚରଣରେ ବିରତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମାନେ ନିଜ ମନକୁ ପିସଫୁଲ୍ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଜୀବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ଜଗତରୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ। ତା ସହିତ କେହି ଯିବ ନା, ତା ସହିତ କେହି ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବ ମୋହବଶତଃ ଏହିପରି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି କର୍ମ କରିଥିବ, ସେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ବୋଝକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ସେ ଅନ୍ଧତମ ନରକକୁ ପତିତ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ଇଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଅକ୍ରୁର। କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏ କଥା ଶୁଣି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶେଷ କରିବା ବଢ଼େଇବା ନା, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅକ୍ରୁର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବୀର। ଦାନବୀର ମାନେ ଇଏ ଅକ୍ରୁର ସାମନ୍ତକ ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତକ ମଣି ସତ୍ୟଜିତ ରାଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ ରାଜା। ସତ୍ୟଜିତ ରାଜା କିଏ? ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପିତା। ତ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ଭାଇ କିଏ? ପ୍ରସେନଜିତ। କିଛି ଗୋଟେ କଥା କାହାର ପାଟିରେ ନାହିଁ। ପ୍ରସେନଜିତ ସେଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି ନେଇ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ସିଂହ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହ ସେଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି ତା ଗୁହା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ ଜାମ୍ବବାନ ଆସି ତାକୁ ମାରିକିରି ସିଏ ସେ ସାମନ୍ତକ ମଣି ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଅପବାଦ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି କୃଷ୍ଣ ମାଗିଦେଲା, ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ତେଣୁ ଛଳନା କରି ଏହିପରି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଅପବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ଅପବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ? ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ଜାମ୍ବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ, ନିମ୍ନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି ଖେଳୁଥିଲେ।
ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସେଟା ଉପଦେଶ କନ୍ଦିକି ରଟିଲେ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ଆସି ଉପଦେଶ ହୋଇଛେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜାମବାନ ସେଠାରେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଜାମବାନ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା? ହଁ 28 ଭାଇ ମାତାଜୀ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ 28 ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ୟା ଦେହର ବଳ ବୀଜ ସବୁ ହୀନ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଇଏ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଏ ଜଗତେ କେହି ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ। ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ 28 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିକେ ଥୋଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଅ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେହର ଶକ୍ତି ହୀନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏହିପରି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଜାମବତୀ ସହ ସାମନ୍ତମଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ସେଇ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିପାରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଉ ସେଇ ସାମନ୍ତମଣି। ସେ ସାମନ୍ତମଣି ଆଣି କୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ? ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ। ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଜା ନିଜ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ସେ ଅପବାଦ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ନିଜ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ କନ୍ୟା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହ ସାମନ୍ତମଣି କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ସେ ସାମନ୍ତମଣି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଜା। ଆଉ ଇଏ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ, ଏମିତି ସମୟରେ ଅକ୍ରୂର ଆଦି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆଉ କିଏ ମାତାଜୀ ଆଉ କିଏ ସେ ସାମନ୍ତମଣି ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମନେ ଆସୁନି ସେ ସେଇପରି ଏକ ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସତମ ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଆସି ଯେତେ ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଜା ଶୋଇଥିଲେ ତା ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ। ଆଉ ସାମନ୍ତମଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମା ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ସେ ତାକୁ ବଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାମନ୍ତମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସାମନ୍ତମଣି ସେ କାହାକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ? ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ। ଅକ୍ରୂର ନେଇ ସେ କେଉଁଠାରେ? ଇଏ ବାରାଣସୀ କିସା ସେଟାକୁ ଯାଇ ସିଏ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା। କେତେ? 7 କେଜି ନା କେତେ 7 ପାଉଣ୍ଡ ନା ଏମିତି ହବ। ଆଜି ଦେଖିନେବେ ସେଇ ହିସାବ ଏଇପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନେ ଉଦାର ହସ୍ତରେ ସବୁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଥିଲେ, ଭୋଜନ ଉତ୍ସବ। ତ ସେଇ କଥା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ, ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ, ଯଥା ବଦତି କଲ୍ୟାଣୀ ବାଚଂ ଦାନପତେ ଭବାନ ଦାନପତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆପଣ ଏହିପରି ମଥୁରାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଇଏ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସବୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ। ଦେଖ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ କେଉଁଥି ଲାଗି? ଭୂଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ଲାନ୍, ସେ ପ୍ଲାନ୍ର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରୁ ଇଏ ଜାଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏହିପରି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପାପ ମୋତି ହୋଇ ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋତେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ମର୍ତ୍ତବାସୀ, ଏ ଅମୃତ ପାଇ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ମାନେ ଇଏ ବାୟ ଭାବରେ କୂଟନୀତି ଚାଳନା କରି ଏହିପରି ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ସହିତ ସଖ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ।
तो आम बर्तमान एठार रखुचे समय बहुत हो जापरी भाव आम देखा ये प्लान आगे हो सारी ये धृतराष्ट्र जानती आ ये निज मुखरे यही कथा कहते आप दुर्योधन भी सही कथा कहते जे मु यही सब जा करुचे मु निज इच्छार करूना मो भीतर किए यहीपरी मॉडिफाई करी मत यहीपरी प्रेरणा दौरान कृष्ण दूत हिसाब से जो आसिले धृतरा दुर्योधन कहला तुम्हें जब पांच भाई पंच पांडव मान पांचटी ग्राम देदेव आ युद्ध हम ना समग्र पृथ्वी एक छत्र सम्राट रूप से तुम भोग कर कि भीतर किए मत यहीपरी प्रेरणा दौर खबरदार युद्ध व्यतीत सुंचीर अग्रभाग जी माटी उठब से दुब ना तो अंतर किए यहीपरी प्रेरणा दौचे तांकर प्रेरणा प्रेरित हो मुझपरी कहवाक बाध्य हो धृतराष्ट्र ये तो साधारण व्यक्ति नुहति धृतराष्ट्र किए ये महान भक्त बलराम महान भक्त बलराम का निर्देश ये सब मुक्त पुरुष ये सब लीला करने आस सब यही भूमिका कर यही भूमिका रही यही पर लीला कर सब जानती किंतु सब कृष्ण की इच्छा हो ये मुक्तपुरी आम आम मैंने से चिंता कर आम बद्ध जीव आम अनुसाधनता दिया जाए मोर अनुसाधनता अनुसार आमको सदुपयोग करने तेनाली ये एक बोनाफाइड गुरु निर्देश अनुसार यहीपरी आम जदि भगवत भक्ति युक्त हो पारू से भगवत भक्ति कर आम तेज भगवान पाखक जापर आम निज मनोकल्पना अनुसार आम जदि करूँ से कर्म बंधन आम आबद्ध हो ये प्रसंग मोर नोट थिला पढ़ा समय ना कह गले बहुत बढ़ीज ये रखा जा जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव की जय श्रीमद् भक्तवृंद की निताई गौर प्रमानंदे जय श्री